केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली दमण दीव અને લક્ષદ્વીપના માનનીય પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલ્લ પટેલ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ તથા રમત સચિવ શ્રી અરુણ ટી અને રમત નિર્દેશક શ્રી અરુણ ગુપ્તા સાહેબની આગેવાનીમાં રમત અને યુવા મામલત વિભાગ દ્વારા દાદરા નગર હવેલીમાં તારીખ 20 ઓગસ્ટથી 22 ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન ઇન્ટર સ્કૂલ ચેસ ટુર્નામેન્ટ અંડર 14, અંડર 17 અને અંડર 19 બોયઝ અને ગર્લ્સ સિલવાસા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે યોજાયું હતું। આ ટુર્નામેન્ટમાં વિવિધ શાળાઓમાંથી પસંદ કરાયેલ 306 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો। ત્રણેય કેટેગરીમાંથી 5 છોકરા અને 5 છોકરીઓની પસંદગી યુટી લેવલ ચેસ ટુર્નામેન્ટ માટે કરવામાં આવી છે। આ ટુર્નામેન્ટને સફળ બનાવવા માટે સ્પોર્ટ્સ કોઓર્ડિનેટર શ્રી મહેશ પટેલ, રમત સહાયક શ્રી સંતોષ કાપડી, ચેસ કોચ શ્રી વિક્રમ મિશ્રા તથા તેમની ટીમનું વિશેષ યોગદાન રહ્યું છે। તમામ વિજેતાઓને ટ્રોફી આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। તેમને અભ્યાસ સાથે ચેસમાં મહેનત કરીને પ્રદેશનું નામ રોશન કરવાની પ્રેરણા આપવામાં આવી હતી। આ ટુર્નામેન્ટ સ્વિસ સિસ્ટમ પ્રમાણે યોજાઈ છે, જેમાં ખેલાડીઓએ સવારથી સાંજ સુધી પોતાનું મગજનું કસોટી કર્યું। આ સ્પર્ધા દ્વારા વિદ્યાર્થીઓએ ચેસનો કૌશલ્ય, ધીરજ અને રણનીતિ શીખવવાની તક મેળવી છે। केंद्र शासित प्रदेश दमन में समाज कल्याण तथा महिला और बाल विकास विभाग द्वारा एलएमकोना सहयोगथी दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों माटे विशेष केम्पનું आयोजन करवामां આવ્યું। आ केम्प में तबीबोनी विशेष टीमे दिव्यांग व्यक्तिओनुं मूल्यांकन कर्युं। साथे साथे सीनियर सिटीजन माटे दृष्टि चकासणी और स्वास्थ्यनी पण चकासणी करवामां आवी हती। केम्पमां दमणना विविध ग्रामोथी मोटी संख्या में दिव्यांग तथा वरिष्ठ नागरिको उपस्थित रह्या हता। मूल्यांकन बाद जरूरियात मुजबनी सहायकी सामग्री पण आपवामां आवी हती। डायबिटीज प्रेशर कई छे दवा यूज करना पड़ता है, नहीं तो उल्टी होके 100%। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आया हूँ। यहाँ पे एलिम्को और समाज कल्याण दमन एंड दीव की तरफ से यहाँ पे कैंप आयोजित किया गया है फॉर सीनियर सिटीज़न और दिव्यांग लोगों के लिए। यहाँ पे जो भी लाभार्थी आए हैं उनका आज रजिस्ट्रेशन होने वाला है। उनको साधन सहाय करने वाले हैं एलिम्को की तरफ से, जिसमें व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, स्टिक्स, वॉकर, क्रचेस ये सब दिया जाएगा। तो आज सिर्फ असेसमेंट कैंप है एंड 1-1.5 महीने बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। केंद्र शासित प्रदेश दमन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पटलारा गाम में जागृति केम्पનું आयोजन करवामां આવ્યું હતું। केम्पમાં एसबीआईના अधिकारीओ, सरपंच તેમજ ग्राम पंचायत विस्तारना लोको અને दुकानदारों मोटी संख्या में हाजर રહ્યા હતા। આ અવસરે पीएम अटल पेंशन योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना सहित विविध योजनाओनी विगतवार माहिती આપવામાં આવી હતી। સાથે સાથે સાયબર ફ્રોડથી કેવી રીતે બચી શકાય તે અંગે પણ માર્ગદર્શન અપાયું। કેમ્પ દરમિયાન ગ્રામજનોને તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી યોજનાઓ વિશે જાગૃતિ વધારવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો। 100 रुपये 50 रुपये नहीं निकाला या રૂપિયાનો ઇન્સ્યોરન્સ છે ને 20 રૂપિયાનો એ આપણા ખાતામાંથી ફક્ત વર્ષમાં એક જ વાર કપાશે। એ 50 રૂપિયામાં તમારે ખાલી 12 રૂપિયા પેન્શનના બચાવવાના છે અને એક દિવસના 15 રૂપિયા બચાવી લો। बहुत सारे लिंक आते रहते हैं, फ्री में जूता मिलता है, फ्री में हमको
उसमें डॉट अननोन नंबर से पहले बात तो अननोन नंबर से ये स्टेट बैंक की तरफ से हम यहाँ पे पटलारा ग्राम पंचायत में एक कैंप रखे हैं जिसमें री-KYC का, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन खातों का, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और खातों में नॉमिनेशन करवाने का सभी जानकारी हम माहिती दे रहे हैं। ये सभी ग्राम पंचायत में 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक चल रहा है। आज हमने पटलारा में कंप्लीट किया है और आप सभी से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी आपके नॉमिनेटेड गांव में आपके नॉमिनेटेड बैंक जा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा माहिती ग्रहण करें और इसमें साथ में साइबर फ्रॉड के बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं। तो उन सबको आपसे गुजारिश है कि आप आएँ और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी लें और अपने आप को अनुभूत करें। धन्यवाद। વાપી VIA 4 રસ્તા પર બાઇક ચાલકને ડમ્પરે ટક્કર મારી. ડમ્પર બાઇક પાછળ બેઠેલી મહિલાના હાથ પર ચડી ગયું. મહિલા ઘાયલ થઈ. RJ46 SK 6170 બાઇક પર સિલવાસા તરફ જઈ રહી હતી, જેમાં VIA 4 રસ્તા પર પાછળ બેઠેલી મહિલા અચાનક બાઇક પરથી નીચે પડી ગઈ, જેમાં ડમ્પરનું વ્હીલ મહિલાના હાથ પરથી પસાર થઈ ગયું અને મહિલાના માથામાં પણ ગંભીર ઈજાઓ થઈ છે, જેના કારણે તેને 108 દ્વારા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. બાઇક પર સવાર એક નાની છોકરી અને તેના પિતાનો સુરક્ષિત રીતે બચાવ થયો હતો. વાપી નજીક અમદાવાદ મુંબઈ નેશનલ હાઈવે પર ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. બગવાડાથી વાપી સુધી 3 કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ સર્જાયો છે. ખરાબ હાઈવે અને હાઈવે પર પડેલા ખાડાના કારણે ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સામે આવી છે. અમદાવાદથી મુંબઈથી અને મુંબઈથી અમદાવાદ તરફ જતા બંને તરફ ટ્રાફિક જામ છે. કલાકો સુધી વાહન ચાલકો ટ્રાફિકમાં ફસાયા છે. હાઈવે પર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યોના આકાશી નજારો. હાઈવેની બંને તરફ લાગી છે વાહનોની લાંબી કતારો. વલસાડમાં રોગચાળોનો ભરડો. આરોગ્ય વિભાગ દોડતું થયું. વલસાડ જિલ્લામાં હાલમાં રોગચાળાએ ભરડો લીધો છે, જેના કારણે લોકોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા, વાયરલ તાવ, શરદી, ઉધરસ, ઝાડા અને ઉલટી જેવા રોગોના કેસોમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. આ પરિસ્થિતિના કારણે વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે, જે આરોગ્ય તંત્ર પર દબાણ વધારી રહી છે. વધતા જતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લાનું આરોગ્ય વિભાગ સક્રિય બન્યું છે. રોગચાળાને નિયંત્રિત કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. આરોગ્ય વિભાગની 800થી વધુ ટીમોએ જિલ્લાભરમાં ડોર ટુ ડોર સર્વે શરૂ કર્યો છે, જેમાં લોકોના સ્વાસ્થ્યની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને જરૂરી માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. વલસાડ આરોગ્ય વિભાગે લોકોને તેમના સ્વાસ્થ્યની કાળજી રાખવા માટે અપીલ કરી છે. વિભાગ દ્વારા ખાસ કરીને આસપાસના વિસ્તારોમાં સ્વચ્છતા જાળવવા, પાણીનો ભરાવો ન થવા દેવા અને તાવ જેવા લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક ડૉક્ટરની સલાહ લેવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. આ પગલાંથી રોગચાળાના ફેલાવને અટકાવવામાં મદદ મળશે તેવી આશા રાખવામાં આવી રહી છે. ચોમાસાની ઋતુને અનુરૂપ હમણાં હાલના તબક્કે થોડા કેસીસની અંદર વધારો થઈ રહ્યો છે. લોકોએ પણ આ બાબતમાં થોડી સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. ડેન્ગ્યુના કેસીસની અંદર હાલના તબક્કે 34 જેટલા આપણા કન્ફર્મ કેસીસ નોંધવામાં આવ્યા છે. મલેરિયાના 10 જેટલા કેસીસ નોંધવામાં આવી રહ્યા છે. તે ઉપરાંત ઝાડા ઉલટીના કેસીસમાં પણ થોડો વધારો છે. લોકોને ખાસ કાળજી એ રાખવાની કે જે ચોમાસા દરમિયાન આપણે આજુબાજુની અંદર જેટલા પણ પાણીનો સંગ્રહ થઈ રહ્યો છે એ સંગ્રહને આપણે તાત્કાલિક ધોરણે ખાલી કરવો જોઈએ. જો આપણા ઘરની આજુબાજુ અથવા ઘરની અંદર પણ 1 ગ્લાસ જેટલું પણ પાણી આપણે કશે ભરાયેલું હશે તો મચ્છરનો ઉપદ્રવ આપણે ત્યાં થઈ શકે છે. પોતાની કાળજી આપણે પોતે રાખવી પડશે. જો તાવની શક્યતા આવતો હોય તો તાવનું તાત્કાલિક ધોરણે નિદાન કરવાનું જોઈએ. હોસ્પિટલમાં જઈને આપણે નિદાન કરાવીને આપણે પૂરતી ટ્રીટમેન્ટ લઈએ, વધારે શ્રમ ના કરીએ. એ બાબતમાં તાવ આવતો હોય તો એ દરેક બાબતની આપણે કાળજી રાખીએ.
ખાવાની બાબતની અંદર બહારનું ખાવાનું થોડું અવોઇડ કરીએ અને બને ત્યાં સુધી ગરમ કરીને ખાઈએ અને શક્ય બને ત્યાં સુધી આપણે હાઇજેનિક પોતાનું હાઇજીન અને ઘરની આજુબાજુની હાઇજીન મેન્ટેન કરીએ એ આવશ્યક છે. દરેક જગ્યાએ આપણી ટીમ ફરી રહી છે. મલેરિયાની અંદર વાત કરીએ તો આપણે 800થી વધારે આપણી ટીમો આપણા આખા જિલ્લાની અંદર ફરી રહી છે. એન્ટી લાર્વલ એક્ટિવિટી, એન્ટી એડલ્ટ એક્ટિવિટી, ફોગિંગ એ બધી દરેક જગ્યાએ ચાલુ છે. જે જગ્યાએ પાણીનો નિકાલ નથી થઈ રહ્યો તે જગ્યાના રહીશોને પણ આપણે નોટિસો આપી રહ્યા છે. દરેક એક્ટિવિટી આપણે ઘરે ઘરે જઈને પણ કરી રહ્યા છે. તે ઉપરાંત વરસાદની સિઝનની અંદર આપણે વધારે કાળજી રાખીએ તો વધારે સારું થઈ રહી છે. અત્યારે સામાન્ય રીતે સિઝનમાં ચોમાસામાં ખાંસી, શરદી, તાવ 80% તાવ વાયરલ ફીવરથી હોય છે. 3 થી 5 દિવસ રહેતા હોય છે. બહુ જેને જે તકલીફ હોય તે પ્રમાણે સિમ્ટોમેટિક દવા આપવામાં આવે છે. વધારે હોય તો એન્ટીબાયોટિક આપીએ તાવ ઉતારવાની. ગરમ પાણી ઉકાળેલું પીઓ તો વધારે સારું. બહારના પદાર્થો લારી પર ને એ બધા ઝાડા ઉલટીવાળા પણ કેસ આવે છે તો બહારનું ખાવાનું જરા ટાળવું જોઈએ. પાણી વધારે પીવું જોઈએ. હુંફાળું પાણી પીવો તો ઘણું સારું. ડેન્ગ્યુના કોઈ કેસ આવે છે એ મચ્છર કરડવાથી થાય તો જે આજુબાજુ મચ્છરના ઉત્પત્તિ સ્થાન હોય એમાં જરા કાળજી લેવા. ટાયરોમાં ભરાઈ રહેલા હોય ખાડા, ખાબોચિયા એવા આપણે દૂર કરવા જોઈએ અને પાણી બહારનું ગંદુ પાણીને એનો નિકાલ થવો જોઈએ બરાબર.